Hello everyone, welcome to Dream Campus. যারা যেখান থেকেই দেখছেন দেশে দেশের বাইরে যেখান থেকেই দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে আপনাদের সাথে আছি আমি প্রমুগ্ধা চৌধুরী মোনাশ ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া থেকে। আমি recently graduate করলাম with a first class honors degree in robotics and mechatronics engineering. But enough about me. আজকে আমাদের এই Dream Campus-এর 4th episode. And Dream Campus, as you all know, is a show where we will be having a casual chit chat with several guests who are currently or has studied abroad in international universities. আমরা তাদের বাইরে পড়াশোনার experiences, তাদের journey, aspirations, dreams, তাদের future plans জানতে পারি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে। সো এই প্রোগ্রামটা ডেফিনেটলি খুব বেনিফিশিয়াল হবে আপনাদের জন্য, as আপনারা একটা পার্সপেক্টিভ পাবেন অন দ্য এক্সপিরিয়েন্সেস এবং জার্নি স্টুডেন্টস গেইন ওয়াইল স্টাডিং অ্যাব্রড। তাই আর সময় দেরি না করে আজকে আমাদের সাথে আছে দুটো গেস্ট who are Mr. Limon Chaudhary. He is a student of Voronezh State University of Forestry and Technology, Russia. He is studying information technology. And he has completed his SSC from Faizer Rahman Idol Institute and HSC from Bangladesh Navy College. So hello Bhaiya. Hello Apu, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you today? Alhamdulillah. What about you? I am great. And also we have another guest. Her name is Miss Tahmina. She has completed her bachelor's in multimedia design from Sagi University. She has worked as a student ambassador in Sagi University. She has also worked in United Nations Technology Innovations Lab, Malaysia, as a project analyst. And currently, she's now working with UKMC Global as a student recruitment officer, which is a UK-based consultancy firm. And her studies are SSC from Motijil Government Girls High School, excuse my pronunciation, and HSC from Holy Cross College. So, hello Apu. Hello. Excuse my pronunciation about the college. It's totally fine. So we are very happy to have both of you on our platform today. So how does it feel like being on NTV? I'll start with Apu. Yeah, it's a great feeling as I work earlier with NTV. So অনেকদিন পরে আসলে আশা হলো আবার NTV পর্দায়. So it's a great feeling, I guess. What about you, Bhaiya? Hello. We can hear you. Yeah, I'm really honored being here. This is my second live somewhere in social media. So kinda nervous. First round, we all friends were there. That's why I didn't feel that type nervous then. But today, kinda nervous. It will be okay, no problem. It's okay. Don't worry. It's very chill. Yeah. So how are you feeling? Oh no, I've already asked that. So okay, so the both of you guys are studying or have studied abroad in international universities. So okay, you know what? Before going deep into that, maybe you could tell us something about yourselves. Like যেমন আমি already একটা introduction দিয়েছি আমাদের audience-দেরকে, কিন্তু I think the audience wants to hear it from your end, more about you. So we'll start with Bhaiya. আচ্ছা, আমি আমার এসএসসি শেষ করি হচ্ছে ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে ব্যাক ইন 2014 আর এইচএসসি ফ্রম বাংলাদেশ নেভি, ইউ অলরেডি টোল্ড দ্যাট। আমি এরপরে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে সিএসসি তে অ্যাডমিট হই, বাট আফটার ফিনিশিং লাইক 5th semester I decided to move in Russia because I'm in it's a government university of Russia, but আমার যেটা ড্যাফোডিল ওটা ছিল সরকারি। তো যেহেতু একটা গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি, তাও অ্যাব্রোড এর একটা সেই সুযোগটা আর হাতছাড়া করিনি। এর কারণে কিছুটা গ্যাপ আমার হয়েছে, কিন্তু I'm fine with it. So did you manage to transfer credits
from নো when you নো went from নো নো Bangladesh to? না, সেই সেই সুযোগটা এখানে ছিল না, কারণ আমাকে এখানে এসে প্রথমে এটা রাশিয়াতে বলে পাতপাক। I have to done a language course for 1 year. After that, I admitted in first year again. আচ্ছা, So so I already এখন lost like 3 or 4 years. but ultimately whatever you learn in Daffodil, it's easier for you now, nah, because you've already learned it before. No, not like that, because the processing of learning in Daffodil and processing in, actually not in Daffodil, no, processing in Bangladesh and the learning process in Russia is huge difference. অনেক কারণ ডিফারেন্স না? জি, কারণ তাদের পদ্ধতিটা আলাদা। যেমন বাংলাদেশ থেকে যদি আমি ছোট্ট করে বলি, আমরা যেমন সি সি প্লাস থেকে শুরু করি, এখানে ডিরেক্ট পাইথন থেকে শুরু করতেছে, কোডিং এর একটা বড় অংশ থেকে। তো এটা একটু তো ভোগান্তি পোহাতে হয়েছেই। ইটস ওকে। But C programming is like a basic programming from Yale. Yes, yes. Like, cause I studied robotics engineering, It's so just a pillar our of a program. it's like a small part. ওটা থেকে branch হয়. Like, জি, জি, so which year exactly. are you in now? No, I'm in second year. Second year. So one more year. Acha. No, What about you? more What? 2 years. Oh, it's a degree. Sorry, my bad. Honest degree, Yes. right? What about you, Apu? Tell us something about yourself. Can you hear me? Yes, we can hear you. So it's like for me also the study gap is like here. So when I completed my SSC from Motichil Gov Girls and then I completed my HSC from Holy Cross, then I took admission in independent university, but I completed only 2 semesters there. And after that, I shift from IOB. I shift Jagannath University. I studied there almost 2 years, and after that, I moved Malaysia, like same university as you know. So I complete my bachelor in multimedia design. So yeah, the journey was long, but it was good. Acha, so I wanted to ask the both of you যে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া অথবা রাশিয়াটা হলো, what made you choose Malaysia or Russia? What made you like think যেমন there's other countries also, or you could have just studied in Bangladesh itself. Why did you choose that specific country to go pursue your studies? I'll start with Apu. Can you hear me? Okay, from my side, it was like Malaysia is very near us. Like Malaysia তো খুবই কাছে। So আমার বাসা থেকে যেটা বলেছে যে এশিয়ান কান্ট্রি প্লাস হচ্ছে খুব দ্রুত চাইলেই আসা যাবে বাংলাদেশে। And Malaysia is a developed country as you know. কস্টিং এর দিক থেকে একটা ব্যাপার আছে, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের একটা মাল্টিকালচার এনভায়রনমেন্ট পাওয়া, ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের একটা এডুকেশন পাওয়া, সব মিলিয়ে আসলে মালয়েশিয়া চুজ করা। And then I was talking to the ones previously, and then we had this guest from IIUM, and then she was also saying যে মালয়েশিয়াতে like মেয়েদের জন্য অনেক suitable হয় because দেশের কাছে, and then it's safe over here, you're in a community, you're protected. So ওই sense-এও like, yeah. And one thing I do agree, the costing is really, it's very affordable here. What about you, Bhaiya? How's Russia? Russia is good, but the environment is really bad for our Asian people. কারণ এখানে প্রচুর ঠান্ডা, ইভেন I already face -32 like. তো এই জিনিসটা একটু তো কিছুটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর রাশিয়া চুজ করার একটা কারণ হচ্ছে সে 1971 থেকেই কিন্তু রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের একটা ভালো একটা সম্পর্ক, এবং আমাদের দেখা গেছে আমাদের মামা কিংবা আমাদের চাচা তাদের অনেক বন্ধু কিন্তু রাশিয়া থেকেই পড়ালেখা করে গেছে। তো রাশিয়াতে অনেক বছর থেকে বাঙালিরা থাকে, ইভেন ইন মস্কো আওয়ার ক্যাপিটাল, সেখানে সব রকম ইলেকট্রনিক প্রোডাক্টস প্রথম এই বিজনেসটা শুরু করে বাংলাদেশিরা। আর আমার নিজেরও এক ছোটবেলার ফ্রেন্ড, স্কুল ফ্রেন্ড, সেও এখানেই পড়ে। তো তার কাছ থেকেই এই সম্পর্কে জানা এবং এখানে মুভ করা। তো ওখানে যেমন রাশিয়াতে like you're in Moscow itself, no? No, I'm in Voronezh.
Very nice. So that's how far is it from Moscow? Moscow থেকে কত দূরে ওটা? 500 miles. So how many hours of journey? Journey, there is a huge transaction. Journey from where? From Moscow to Varanasi or from Yeah. Bangladesh to? From Moscow to Varanasi. মস্কো টু বারাণসী তো আমরা বাস আছে, চাইলে বাই এয়ারও মুভ করা যায়। বাই এয়ার মুভ করা খুবই ইজি, কস্ট খুবই লিমিটেড। অনেকে বাস ট্রাভেল করে, তো মোটামুটি 8 ঘন্টার মতো লাগে, 8 থেকে 9 ঘন্টার মতো লাগে, ডিপেন্ডস অন রোড। It's যেমন very far, no? yeah, because Russia is 500 the miles. biggest Country in 500 the biggest country in the world, মানে 118টা বাংলাদেশ একত্রে করলে একটা রাশিয়া। তো সেই হিসাবে মানে এখানকার স্টেট গুলো অনেক বেশি বড়। এরপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে রোড কন্ডিশনের উপরে, যেমন সামার এক ধরনের টাইম কনজিউম করে, উইন্টার, কারণ উইন্টারে তো দেয়ারস আইস এভরিওয়্যার, তো ড্রাইভার শুড বি মোর কেয়ারফুল। Wait, so is it still cold in Russia? নাকি এখন আস্তে আস্তে একটু সামারের ইয়েটা আসছে? নো, সামার এখনো আসে নাই, এখনো ইটস আইস আউট দেয়ার। বাট সামার, এখানে সামার বলতে কেমন, সামারটা আমরা পাই মোটামুটি লাইক 2 months। এছাড়া হয় বাংলাদেশের যে শীতটা আমরা মানে পার করছি ঠিক ওরকম, অথবা অত্যাধিক ঠান্ডা। Oh wow, I can't imagine that. আমাদের মালয়েশিয়াতে তো খুব গরম, like এখন যেমন আসলে খুব আসলে গরম বিষয়টা পড়ছে। বিষয়টা ওইরকমই, আমরাও স্নোফল দেখলে খুব ওয়াও করি, বাট স্নোফল একটা সময় বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় যখন এই যে পথঘাটে বের হওয়া লাগে। বাট হ্যাঁ, ঠান্ডা না কেমন ড্যাম্প প্রচুর একটা। প্রচুর প্রচুর প্রচুর। So has the weather affected you? নো, not yet. You adjust. Oh, acha. Yes, Okay. What I can swing myself both ways, you were adaptable basically. maybe. What about you, Apu? What's your experience in Malaysia? Weather like? মানে ভাইয়া যেটা বললেন, আসলে ওয়েদার একটা বড় বিষয়। আমার ঠান্ডা একদমই সহ্য হয় না। সো মালয়েশিয়া ইজ ব্লেসিং ফর মি অ্যাকচুয়ালি, কারণ মালয়েশিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ ইজ লাইক ভেরি সিমিলার, দ্য সেম থিং। অ্যান্ড মালয়েশিয়ার ওয়েদার অবভিয়াসলি আমার ভালো লাগে, মালয়েশিয়ার বৃষ্টি ভালো লাগে আমার, মানে হুটহাট করে যে বৃষ্টি নেমে যায় এটা আমার খুব ভালো লাগে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এক্সপিরিয়েন্সের কথা যদি বলি, আমার 3 বছর, আমি তো মোটামুটি 3.5 বছরের মতো ছিলাম মালয়েশিয়াতে। 3 বছরের ডিগ্রি ছিল, দেন হচ্ছে জবের জন্য থাকা। পুরো সময়টা আসলে আমার এক্সপিরিয়েন্স, অনেক রকম এক্সপিরিয়েন্স। লাইক যদি শুরু থেকে শুরু করি, আমার অনেকবার বাসা চেঞ্জ করতে হয়েছে, এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স। বিকজ আই ডোন্ট নো লাইক অ্যাকচুয়ালি কোথায় থাকলে আমার জন্য সুইটেবল হবে, ইউনিভার্সিটির কাছে। তো আমার কাছে মনে হয়েছে এই জিনিসটা যদি আমি আগে থেকে জানতাম যে আসলে কোথায় থাকলে আমার জন্য সুইটেবল, বা আমি যদি কারোর সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারতাম, হ্যাঁ কোন জায়গাটা রিজনেবল বা স্টুডেন্টদের জন্য বেশি প্রেফার করে আমার ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের জন্য, সেটা হয়তো আমার জন্য অনেক সুবিধার হতো। কারণ আমি যখন স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসেডর ছিলাম, এরকম অনেকে হয়েছে যে বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট আসছে মালয়েশিয়াতে, অ্যান্ড দে ওয়ান্ট টু নো সাম ইনফরমেশন। হ্যাঁ, একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে গেলে যেটা হয়, একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে গেলে অনেক ইনফরমেশনের দরকার। হ্যাঁ, অনেক ইনফরমেশনের দরকার হয় যে আমি এই জিনিসটা কোথায় পাবো, এটা অ্যাভেলেবল কিনা, মানে দেখা গেছে যে আমার মানে বাজারটা কোথা থেকে করলে সুবিধা হবে, কোথায় থাকলে সুবিধা হবে, অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন কিভাবে ইউজ করলে, অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন্স থাকে। সো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ আমি বলবো, আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসটা হাইলাইট করা খুব ইম্পর্টেন্ট ইউনিভার্সিটি বেসড, সো দ্যাট স্টুডেন্ট গেট টু নো যে তারা আসলে কিভাবে আসার পর তাদের যে সমস্যাগুলো ফেস করতে হয়, এটা তাদের jন্য মাচ ইজিয়ার হয়ে যায় আসলে। হ্যাঁ, like when you came, were you offered the university accommodation? সরি, কেন আচ্ছা, যেমন when you came, weren't you offered university accommodation? নো। Oh, acha. Okay. Meaning you came here and then where did you stay? Like প্রথমে কোথায় এসে? Okay, I got it. Okay, at first I didn't choose the dorm, কারণ ডর্মের ব্যাপারে হচ্ছে আমার এক্সপিরিয়েন্স ছিল যে ডর্মে রান্না করা যাবে না, অ্যান্ড প্রতিদিন বাইরে খাওয়া পসিবল না, এটা একটা বড় ব্যাপার। হ্যাঁ, প্রতিদিন, কারণ আমার প্রতিদিন হয়েছে কি, প্রথম দিকে প্রতিদিন বাইরে খেতে খেতে আমার ফুড পয়জনিং হয়ে গেছিল। I was like start crying that I will go back, I don't want to stay here, I want to go back.
অ্যান্ড দেন আই অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছে আমি বাসা চেঞ্জ করেছি, মানে যখন আমি প্রথমে মালয়েশিয়া আসি আমি দুটো ফ্রেন্ড ছিলাম, আমরা দুটো ফ্রেন্ড একসাথে গিয়েছিলাম অ্যান্ড আমরা একসাথে একটা বাসা নিয়েছিলাম। ইউনিভার্সিটি মোটামুটি কাছে ছিল, বাট দেয়ার ওয়াজ সাম প্রবলেম ইন দ্যাট হাউস। সো আমি শিফট করে আবার আরেক জায়গায় গেলাম, তারপরে ওখান থেকে আবার মনে হচ্ছে যে না মানে ভালো লাগছে না, আবার আরেক জায়গায়। So, এই হ্যাসেলটা আসলে মানে বিশাল একটা হ্যাসেল আমার কাছে মনে হয়। বাংলাদেশে বাসা চেঞ্জ করা মাচ ইজিয়ার, মানে একজন থাকি দুইজন থাকি জিনিসপত্র তো আসলে অনেকগুলো, তো ওগুলো নিয়ে বারবার মুভ করাটা ইটস ভেরি টাফ, ইউ নো। তো রেন্টও সেটেল করতে হবে and all of that. Exactly, advance and all, you have to give advance. Some places you have to give advance for 2.5 and then some places 3.5. So এটা অনেক ম্যাটার করে, বাজেটের একটা ব্যাপার থাকে। হ্যাঁ, সবার ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের বাজেটের একটা ব্যাপার থাকে, কে কতটুকু অ্যাফোর্ড করতে পারবে। সো কিছু ব্যাপার তো থেকে যায়। and like housemates ও মন মতো হতে হয় অনেক ক্ষেত্রে, এটা মানে মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি ম্যাটার করে। মেয়েরা যেমন খুঁজে হচ্ছে যে হাউসমেট সব মেয়ে হতে হবে, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে বাংলাদেশি হলে ভালো হয়। কিছু কিছু মানে যার কিছু কিছু ব্যাপার থাকে এরিয়াতে, সেগুলো ফোকাস করে আসলে খুঁজে পাওয়াটা টাফ। তারপর আমি মনে করি যে যেমন আমি হচ্ছে মানে মালয়েশিয়াতে যে বাসা খোঁজা হয় যে সাইটগুলোতে, এগুলো তো আমি আগে থেকে জানতাম না। ইবলিকে খোঁজা যায়, দেন হচ্ছে মুদাতে খোঁজা যায়। সো এই সিস্টেম গুলো কান্ট্রি ওয়াইজ ভ্যারি করে। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো কেউ আসলে মানে হুট করে তো জানবে না। সো আগে থেকে ব্যাপারগুলো জানলে খুব সুবিধা হয়, মানে চুজ করতে সুবিধা হয় যে আমার জন্য ইজি, যে আমি এই ব্যাপারগুলো প্ল্যান করে যাচ্ছি। So basically students like ভালো মতন research করে, like knowing where you're going to go, how far, like search up on Google Maps to see how far it is, like distance, kilometers দেখে তো একটা ultimate estimate পাওয়া যায়। So I wanted to ask this, যেমন when you're studying abroad, একটা completely different culture এর সাথে, completely different environment এর সাথে you have to blend. সো যেমন রাশিয়া ফর এক্সাম্পল, ওখানে তো গিয়ে অবভিয়াসলি ওখানে কেউ বাংলা বলতেছে না, সঙ্গে সঙ্গে তো ডেফিনেটলি ইউ ডোন্ট ফেস বাংলা, ইউ গোনা ফেস রাশিয়ানস a lot, and as far as I know they are not very keen on speaking English also, they're more on the Russian side. I'm not sure, I that's what I've been hearing. So how did you like adapt to it, and just not with the people, even with the food and all? যেমন আমাদের মালয়েশিয়াতে একটা ইয়ে যে আমাদের এখানে মোটামুটি বাঙালি খাওয়া পাওয়া যায়, like when you're missing home you can go to a restaurant and have Bengali food, you can meet like Bengali people and you can feel home. But how is it like in Russia? Isn't that a completely this is the most this is the মানে most crying part of my life because এখানে ঝাল যে জিনিসটা, আমরা এশিয়ানরা কিন্তু ঝালটা পছন্দ করি, ঝালটা এখানে টোটালি পাওয়া যাবে না। এবং আমি যখন প্রথম এখানে আসি, আপু যেভাবে বললো সে একটা হ্যাসেল ফেস করছিল, বাট আমি এরকম হ্যাসেল ফেস করা আমার লাগেনি, কারণ আমি বললাম যে আমার ছোটবেলার ফ্রেন্ড। এবং মজার বিষয় হচ্ছে তারা যখন রাশিয়াতে ফার্স্ট আসে, they can speak in Russian very fluently, like this is their mother language, mother tongue, but কারণ হচ্ছে তারা যখন আসছে তাদের সারাউন্ডিং এ সবাই ছিল রাশিয়ান। বাট আমি যখন আসি ব্যাক ইন 2018 14 জুন, আমি এসে মোটামুটি পুরোপুরি একটা বাঙালি কমিউনিটি পাইছি, মানে আশেপাশে সবাই ছিল বাঙালি। তো সে কারণে বাঙালি কমিউনিটির কারণে দেখা গেছে যে খুব যে রাশিয়ান আমার বলা লাগছে তাও না, ইনফ্যাক্ট রাশিয়ান শেখাটাও আমার জন্য কিছুটা টাফ হয়ে গেছিল। আর যদি ফুড, having food is the worst thing in Russia in my life. Because মস্কোতে কিছু ইন্ডিয়ান দোকান আছে, সেখানে আসিয়ান যে টাচটা পাওয়া যায়, আমাদের সাউথ এশিয়ান টাচটা। বাট আমি যেখানে এখন আছি বারোনেশ, এখানে কোন রকম সেই দোকানগুলো নাই। ইভেন মশলা রান্না করার জন্য প্রয়োজনীয় মশলাও আমাদের যথেষ্ট অভাব। তবে রাশিয়ানরা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে হাইজেনিক, এ কারণে দেখা যায় তারা ঝাল জাতীয় কোনো খাবার খুব একটা খাইতে চাচ্ছে না। ইভেন বাইরে যে ফাস্টফুড আইটেমগুলোর ভিতরেও কোনো ঝাল পাওয়া যাচ্ছে না। তো এই জিনিসটা আমার কাছে একটু মনে হয় যে এটা অস্বস্তিকর খাবারের বিষয়টা, কারণ আমি খুবই খাদ্যরসিক মানুষ। So how do you manage your day-to-day food?
আমি দেশ থেকে আসার সময় আমরা সবাই এটা করি, দেশ থেকে আসার সময় মশলা নিয়ে আসি, অথবা কোনো ফ্রেন্ডস যদি ট্রাভেল করে দেশে, তো তাকে আমরা রিকোয়েস্ট করি আমাদের কিছু মশলা এনে দেওয়ার জন্য, ওভাবেই চলে যাচ্ছে। আর এখানকার কিছু ফুড যেহেতু এতদিন ধরে আছি, কিছুটা তো কোপ আপ হইছেই, তো ওদের এখানকার মশলা দিয়েই যেভাবে যায় আর কি, হ্যান্ড টু মাউথ। Hand to mouth. So you cook your food mostly, or do you eat Yeah. out? No. I always cook myself Always, every day. every day, like every day. Then isn't it hard, studies, No, cooking, দুইটা একসাথে juggling করা? Or is no, cooking like your favorite stress release time? no. It's not stressful, cause পেঁয়াজ কাটা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ জিনিস। আর প্রত্যেকটা রান্নার ভিতরে এই কাজটা করা লাগবে। রান্না করাটা মেইন কোনো ঝামেলার কিছু না। আনুষঙ্গিক যে ঝামেলাগুলা সেটা হচ্ছে রান্নার সাইড ইফেক্ট, আমি মনে করি। হ্যাঁ, ওই রান্না বান্না, like cleaning up and all the dishes and হ্যাঁ, everything. আচ্ছা, রাইট। আচ্ছা. Apu, did you face food troubles here in Malaysia? I mean, you said you had food poisoning. Yeah, as I said, প্রথমে যাওয়ার পরে ফুড পয়জনিং হয়েছে, তো এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ একই রেস্টুরেন্ট থেকে খেতে খেতে এটা একটা প্রবলেম হয়ে গিয়েছিল। অ্যান্ড দেন বিকজ আসলে আমি জানতাম না, মানে প্রথমে গেলে হয় কি আমরা সিলেক্টেড কিছু ফুড খাই, তো এই জন্য হচ্ছে কি ভ্যারাইটিসটা বুঝি না। অ্যান্ড আস্তে আস্তে যেটা হয়েছে, প্রথমে মালয় ফুড একদমই খুবই বিরক্ত লাগতো, মনে হতো যে আসলে কি, আসলে ঠিক মতো অর্ডার করতে পারতাম না। আমার মনে হয় যে আসলে কোনটা অর্ডার করা উচিত, কোন আইটেমটা অ্যাকচুয়ালি ভালো হবে। আমাদের দেশেও এরকম অনেক আইটেম আছে, আমরা তো আসলে সব খাই না, সিলেক্টিভ কিছু জিনিস খাই সব জায়গাতে। তো হ্যাঁ, এটা অনেক ফেস করেছি। তারপরে তো আমি রান্না বান্না নিজেই শুরু করলাম, কারণ বাংলাদেশে থাকতে কখনো রান্না করতে হয়নি। কিন্তু ওখানে যেয়ে তারপরে মনে হলো যে বাইরে খাওয়ার চেয়ে নিজে রান্না করে খাওয়া বেটার। সো আই স্টার্ট কুকিং, অ্যান্ড দেন হ্যাঁ, ইটস লাইক ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স, ইউ ক্যান সে। অনেক ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স রান্না বান্নার ব্যাপারে। কাটাকুটি রান্না বান্না হ্যাঁ এখন ইউজ টু হয়ে গেছে আসলে কয়েক বছরে। বাট প্রথম প্রথম খুবই পেইনফুল ছিল, যে আসলে তখন আম্মুর কথা খুব মনে পড়তো, যে বাংলাদেশে থাকতে তো আসলে কখনো কিছু করতে হয়নি, সবসময় রেডি ছিল সবকিছু, এখন করতে হচ্ছে। অ্যান্ড দেন ইয়া, কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে। One thing I can say about Malaysia is that I personally think it's more of it's a food paradise. Bangla খাওয়া না পেলেও you can get Korean, you can get Japanese, you can get American, you can get any sorts of cuisines over here. It's like you will enjoy food here ultimately. Like once you know where to go, like প্রথমে একটু might be confusing, but once you have the hang of it, it should be fine. Acha, enough about food. I have one big question: is that education wise, syllabus wise, and like when you were studying in, for example, Malaysia, it's mostly coursework based and all, and then you have to work with different group mates and all. There's a lot of assignments to do. I'm pretty sure it's the same in Russia too. So what kind of challenges did you face, like getting adjusted to their form of education outline, their way of doing things, and then doing assignments with new group mates? How was that like? And then facing the exams, how was it different from back home? I'll start with Apu. So from my side, my lecturers was like, they are like my best friends. আমার সব লেকচারারদের সাথে আমার এত সুন্দর সম্পর্ক, স্টিল আমি তাদের সাথে কানেক্টেড, সবার সাথে কথা হয়। তো স্টাডি পারপাসে আসলে কোনো প্রবলেম ফেস করতে হয়নি আমার। যখনই কোনো প্রবলেম হয়েছে আমি ফ্রিকোয়েন্টলি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি, রাতের 2টা বাজেও আমি তাদেরকে টেক্সট করেছি, অ্যান্ড দে রিপ্লাইড, honestly they replied, even during weekends. Okay, so if we talk about group works, it's like sometimes it's ours, because like it's like Malaysia is a multicultural country, so we can found like every nation there. যেটা হচ্ছে মানে আমি যখন আমার চাইনিজ কারোর সাথে যখন আমার গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট পড়তো, তখন আমি খুব ভয় থাকতাম, কারণ ওদের এক্সপেকটেশন অনেক হাই, ওরা খুবই হার্ড ওয়ার্কিং, অ্যান্ড যেটা হতো মানে আমাদের সাথে মানে ম্যাচ করাটা খুবই টাফ হয়ে যেত। কিন্তু ওদের সাথে থাকলে একটা সুবিধা সেটা হচ্ছে মার্কস খুব ভালো পাওয়া যায়। অ্যান্ড সেই ক্ষেত্রে ওরা হয় কি, ওদের সাথে পছন্দ অপছন্দ বা কিছু জিনিস ম্যাচ হতো না, যে এই জিনিসটা আমি একভাবে করতে চাচ্ছি, আমি আমার ওয়েতে করতে চাচ্ছি, আমার আইডিয়াস একরকম, ওদের আইডিয়াস একরকম। তো এইটা ম্যাচ করাটা কিন্তু খুব টাফ, মানে গ্রুপ ওয়ার্কে যেটা ফেস করতে হয় আসলে সবার সাথে যদি অ্যাডজাস্ট না হয়।
আর গ্রুপ ওয়ার্কগুলো তো আসলে অনেক সময় টিচাররা ঠিক করে দেন, নিজেরা ঠিক করলে তো নিজেদের মতো করে করা যায়, টিচাররা সিলেক্ট করে দিলে বা র্যান্ডমলি হলে সেক্ষেত্রে আসলে বাট অল ওভার ইট ওয়াজ নাইস অ্যাকচুয়ালি। ডিফারেন্ট কিছু জানা, ওরা কি চিন্তা করছে, ওদের থটস, ওদের ওয়েতে কাজ করা। সো একজন মানে ডিফারেন্ট একটা পরিবেশ থেকে হঠাৎ করে এসে দেখা গেছে যে আরেকটা কালচার সম্পর্কে জানতে পারবে, যেটা হয় নতুন নতুন মানুষের সাথে মিশলে তাদের কালচার, তাদের এনভায়রনমেন্ট, তাদের থটস নিজের মধ্যে কিছুটা চলে আসে। I think it's a good thing. You can take the positives of like different Yeah. manush and integrate it in yourself. What about you, Bhaiya? Any আচ্ছা, challenges? চ্যালেঞ্জেস বলতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ চ্যালেঞ্জ। বিকজ তারা যদি এমন একটা পর্যায়ে আছে, তারা ইংলিশটাকে খুব একটা মানে ইউ ক্যান সে দে ডোন্ট লাইক ইংলিশ। তো তারা যদি কেউ কেউ ইংরেজি পেরেও থাকে, তারা বলবে না। যেমন আমাদের যে ডিন, উনি খুবই ফ্রেন্ডলি, ইভেন অল অফ আওয়ার টিচার্স আর ভেরি ফ্রেন্ডলি, বাট দে ক্যান নট স্পিক ইন ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি। এবং আমি এখানে এখন আছি হচ্ছে আইটিতে, ইংলিশ মিডিয়ামে। এখানে রুশ মিডিয়ামেও পড়ালেখা হয়, ইংলিশও হয়। ইংরেজির যে সাবজেক্টটা মানে ইংলিশের যে পড়ালেখার মিডিয়ামটা, এটা 1 বছর আগে নতুন চালু করা হয়েছে আমি যে ইউনিভার্সিটিতে এখন পড়তেছি। তো দেখা যাচ্ছে যে টিচাররা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, তারা খুব বেশি মানে আমার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী যে ইংলিশটা ওটা ওনারা পারতেছেন না, কিন্তু দে আর ভেরি ইন্টেলেকচুয়াল। ইভেন আমাদের এখানকার যে মানে প্রশাসন বা যে থানা আছে, এখান থেকে কিন্তু বিভিন্ন হেল্প আমাদের টিচাররাই করতেছে, অনলাইন বেসড যে হেল্প গুলা। ইভেন আমাদের টিচারদের সাথে জার্মানির বিভিন্ন অনলাইন বিজনেসও আছে। তো দে আর ভেরি ইন্টেলেকচুয়াল বাট ল্যাগিংস ইন ইংলিশ। কারণ আমরাই যতটা ইংলিশ পারি না কেন, ওটাও ওনারা মোটামুটি হিমশিম খায় আর কি। তবে যদি আমরা তাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝতে পারতাম, পড়ালেখাটা would be much easier for us. বাট রাশিয়ান শেখাটা এবং রাশিয়ান নিয়ে, কারণ মানুষ কথা বলা, পড়ালেখার সেক্টরে কথা বলা, ব্যবসা বাণিজ্যের সেক্টরে কথা বলা, প্রত্যেকটা কিন্তু কথার ধরনটা আলাদা থাকে। কারণ পড়ালেখায় আমাকে এক ধরনের কথা বলতে হচ্ছে, ব্যবসা বাণিজ্যে এক ধরনের বলতে হচ্ছে। তো এটার জন্য খুব ভালো রাশিয়ান জানা লাগে। তো তারা যথেষ্ট ইন্টেলেকচুয়াল, বাট তারা ইংরেজিতেই তাদের ল্যাকিংসটার কারণে দেখা যায় কিছু কিছু সময় আমরা প্রবলেম ফেস করি। বাট আমাদের কখনো কোনো রকম হেল্প দরকার হলে তারা কখনোই না করে না। ইভেন দ্য ফানিয়েস্ট পার্ট ইজ, যদি কোনো স্টুডেন্ট ক্লাস অ্যাবসেন্ট করে, দে কাম টু দ্য ডরমেটরি and take them to the varsity. Wow. So you can't even skip classes basically. Yeah, most of the time. That is a little scary, but it's good. It's productive. It's good. আমাদের ডরমেটরিতেও যদি কোনো রকম সমস্যা হয়, আমাদের টিচাররা সেটা সলভ করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে, তাও ক্লাসটা যেন কোন স্টুডেন্ট মিস না করে। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ, আই থিঙ্ক। I mean, it's good, but thankfully, Malaysia, our lecturers don't come knocking on our door. বাট এটা সত্যি কথা, যদি কোনো স্টুডেন্ট ইয়া এক্স্যাক্টলি। ইভেন আমার এমনও হয়েছে, সকালবেলা আমার ফ্রেন্ডের রুমে আসছে টিচার, তাকে জাস্ট ফ্রেশ করে নিজে করে ভার্সিটিতে নিয়ে গেছে। মানে দে আর ভেরি ফ্রেন্ডলি। বাট যদি কোনো স্টুডেন্ট তাও কোনো রকম মানে প্রবলেম ফেস করে কোনো সাবজেক্ট বা কোনো টপিক বুঝতে গিয়ে, their connection is like head to head connection. They come to the student and teach you alone. এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে আর কি তাদের। Yeah, that is nice. That is one to one to they make sure that you really understand it. Yes. Acha, so that was the education side. What about like extracurriculars? Like, for example, Jamon Malaysia side, there's a lot, like Apu was part of the student ambassador and all of that. And Apu, were you part of any Bengali cultural groups in Malaysia? Like BSN or anything like that? You were? Sorry, Apu, your mic is muted. Your mic is muted. Can you hear me now? Yeah. Okay. Yeah, I performed with BSN, like with Malay University, though I was in Segi University, but I performed with Malay University once in BSN. So BSN is the big program in Malaysia, Bangladeshi Student Night. All the universities, like Bengali students, they
participate university wise. Come So together. it was a great experience. Though I'm not the dancing guy, but আমার এক ফ্রেন্ড ছিল, আমার এক ফ্রেন্ড হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমি আসলে নাচে কখনোই পারদর্শী ছিলাম না, আমি নর্মালি গান করি। তো প্রথমবারের মতো হচ্ছে আমার বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে একটা ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স হবে, ইউ ক্যান ট্রাই। And I was like, I cannot do this. But finally, I did it. I did it actually. So it was a great experience actually. A big stage. Yeah. It's a And আমরা completely তো আরো different কিছু kind of প্রোগ্রাম, atmosphere. Like one আমরা আরো কিছু আমাদের বাঙালি কালচারে তো আমরা অনেকগুলো প্রোগ্রাম করি, রাইট? মালয়েশিয়াতে আমাদের তো অনেকগুলো প্রোগ্রাম হয়, লাইক প্রতি মাসেই আমাদের কোনো না কোনো প্রোগ্রাম থাকে। পহেলা বৈশাখের একটা প্রোগ্রাম হয় আমাদের, হ্যাঁ। সেটা হচ্ছে ইয়েতে কি জানো, আমি জায়গাটার নাম ভুলে গেছি। ইউ নো রাইট মোমো, হোয়াটস দ্য নেম? এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, প্লেসটার নাম। বাট আমরা হচ্ছে কলকাতা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ মিলে, কলকাতা বাংলা এবং বাংলাদেশ মিলে একটা প্রোগ্রাম হয়। অ্যান্ড হ্যাঁ, আমাদের তো অনেকগুলো প্রোগ্রাম হয়, বাংলাদেশ থেকে সেলিব্রিটিরা যায় কিছুদিন পর পর, কিছু একটা প্রোগ্রাম হতেই থাকে, কোনো না কোনো কিছু হতে থাকে। সো লাইক উই আর পার্ট অফ দিস অলওয়েজ। then what about like from university? ফ্রম You guys had ইউনিভার্সিটি, cultural হ্যাঁ, and all. আমার ইউনিভার্সিটিতে অনেক প্রোগ্রাম, লাইক কি ধরনের প্রোগ্রাম ছিল, কাইন্ড অফ we had a Bollywood bash program, then like department wise they arrange program, and yes, lots of program like dancing show and like beauty contest, and it's like international cultural night, what is the biggest program in my university. So this is the main thing যেখানে আসলে অ্যাম্বাসেডরদের কাজ থাকে, কারণ প্রত্যেক কান্ট্রি অ্যাম্বাসেডর তখন হচ্ছে একটা টিম রেডি করে পারফরমেন্সের জন্য, এবং হচ্ছে আমাদের ফুড ফেস্টিভ্যাল হয়। ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল নাইট হচ্ছে দুইটা পার্ট থাকে আমাদের। ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল নাইটে হচ্ছে একটা পার্ট থাকে হচ্ছে প্রত্যেকটা কান্ট্রি ওয়াইজ পারফর্ম করে, এবং তার আগের দিন, একদিন বা দুদিন আগে আমাদের একটা ফুড ফেস্টিভ্যাল হয়, ওইটার উপর জাজমেন্ট করে দেন হচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড করা হয়। So this is a very good thing where you can learn the other culture, and their so many beautiful faces, their clothes, it's amazing, it's really amazing. Their culture, Yeah, your way of yeah. life. What about you, Bhaiya? How is it on Russian side? Like in the terms of extra. Hello. Hello? I'm facing the echo problem again. The echo? জি, আচ্ছা, আমার এখানে আমি ওভাবে কোনো নেমড কোনো অর্গানাইজেশনের সাথে অ্যাডেড না, কারণ ব্যাক ফিউ ইয়ার্স অনেক বাঙালি ছিল, এখন অনেক বাঙালি এখানে নাই, আমরা খুব কম। তো আমাদের যে বিভিন্ন যে পহেলা বৈশাখের প্রোগ্রাম কিংবা যত রকমের প্রোগ্রাম আছে, 21শে ফেব্রুয়ারির প্রোগ্রাম, 26শে মার্চের প্রোগ্রাম, সবগুলো আমাদের মূলত এম্বাসিতে করি আমরা। দেখা যায় আমরা এখান থেকে সবাই এম্বাসিতে চলে যাই, এম্বাসি এই প্রোগ্রামটা ক্রিয়েট করে। বাট ইন ইউনিভার্সিটি আমরা প্রতি বছর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের নিয়ে তাদের ওয়ে অফ লাইফ, তাদের কালচার, তাদের আউটলুক সবকিছু নিয়ে আমাদের একটা প্রোগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে হয়, যেটা গত বছর আমরা মিস করি ফর করোনার কারণে উই অল ওয়ার লকড ইন হাউস। তো এছাড়া ওভাবে কোন রকম অর্গানাইজেশনের সাথে আমি অ্যাডেড না। আর আমি যেহেতু বলেছি আমি কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামে আছি, এখানে একজন রাশিয়ানও নাই। মেবি স্টুডেন্টস ফ্রম মরক্কো অর স্টুডেন্টস ফ্রম ইজিপ্ট, মেবি অ্যারাবিক স্টুডেন্টস, আস অ্যান্ড নেপালি, কজন আমরা ইংলিশে আছি। তো এ কারণে দেখা যাচ্ছে আমাদের যে গ্রুপ ওয়ার্ক বা রাশিয়ানদের সাথে মিক্সড আপ হওয়ার যে একটা চান্স, এটা কিন্তু আমরা খুব একটা পাই না। হয়তো বা চাইলে করা যায়, কিন্তু দেখা যায় রাশিয়ানদের সাথে রাশিয়ানদের মতো করে মিশতে গেলে প্রচুর পরিমাণে রাশিয়ান জানতে হবে। অ্যাজ আই টোল্ড, আই এম নট দ্যাট মাচ কিন ইন রাশিয়া। তো যেহেতু আমরা প্রথমেই এসে একটা বাঙালি কমিউনিটি পাই এবং আমাদের গ্রুপেও কোনো রকম কোনো রাশিয়ান নাই, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের গ্রুপেরই কোনো প্রোগ্রাম প্রজেক্ট হলে জাস্ট উই গট স্টুডেন্টস ফ্রম অ্যারাবিক, নট রাশিয়ান অর তুর্কিমিনিস্তান, দাগিস্তান।
But in Russian sector, they all are mixed. তারা দেখা যাচ্ছে যারা রাশিয়ানে মিডিয়ামে পড়তেছে, রাশিয়ান মিডিয়ামে, তারা দেখা যাচ্ছে সবাই তাদের গ্রুপ ওয়ার্ক থেকে, বিশেষ করে আমাদের ইউনিভার্সিটিটা হচ্ছে লেস টেকনোচেস্কি, ইটস লাইক এগ্রিকালচারাল সাইট। তো দেখা যায় এই গাছ রোপণ করা কিংবা সয়েল, এভরি ওয়ার্কস অন সয়েল, they are working together. It's a forestry focused university. Forestry focused type. Yes. আচ্ছা আচ্ছা, এই কাজগুলো তারা একসাথে করে। আচ্ছা, so we are almost towards the end of our show, but one thing that I have to ask before leaving is that what advice would you give to like future students who want to like study in Malaysia or Russia? What wisdom will you want to impart to them? We'll start with Bhaiya. রাশিয়া সম্পর্কে আমার কোনো নেগেটিভ ভাইব আমি পাই না, তবে I want to advise the younger people who want to leave Bangladesh or move any country. রাশিয়াতে আসতে হলে যদি তার স্কোর ভালো থাকে, I am suggesting them to take যেটাকে আমরা বলি স্কলারশিপ। স্কলারশিপে আসলে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা এখানে পাওয়া যায়, বাট অনেকের একটা ধারণা থাকে না যে আমি নিজের হাত খরচ নিজে চালাবো, কিংবা দেশে টাকা পাঠানোর একটা প্রবণতা কিন্তু এই বয়সে আমাদের ছেলেদের ভিতর এসে পড়ে। কারণ ফ্যামিলি থেকে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড যতটাই স্ট্রং হোক না কেন, আমরা সবাই চাই যে এখান থেকে যদি কিছু টাকা দেশে পাঠাতে পারি, জিনিসটা আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয়। তবে রাশিয়া সেই হিসাব করলে রাশিয়া ইজ নট ফর দেম। ইউ ক্যান ইউর ইনকাম অলমোস্ট ফর ইউর হাত খরচ বলা যেতে পারে, জাস্ট হাত খরচের জন্য, বাট educational expense very normal, very limited, like maybe Malaysia. So I'm suggesting them to come in Moscow or Voronezh or St. Petersburg. These states are really amazing, and আমাদের প্রতি বছরই কিন্তু এভাবে স্টুডেন্ট নেওয়া হয়। আমাদের তো প্রতি ইয়ারের সেমিস্টার থাকে 2টা, তো সেপ্টেম্বর সেমিস্টার দেখা যায় সেপ্টেম্বরের যে কোর্স, এখানে আমাদের স্টুডেন্ট নেওয়া হয়। তো রাশিয়া ইটস গুড। What about you, Apu? What would you suggest to the youngsters coming to Malaysia? Malaysia, of course, is a very nice country, but whoever is planning to come Malaysia, আমি সাজেস্ট করবো যে সাপোজ কেউ যদি বাংলাদেশের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ার প্ল্যান করে, সে আসলে একটা ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টে মালয়েশিয়াতে পড়াশোনা করতে পারে, এটা একটা প্লাস পয়েন্ট। সেকেন্ডলি, আমি যেটা মনে করি যে ইউনিভার্সিটি কেউ যদি চিন্তা করে যে ভাইয়া যেটা বললেন যে পার্ট টাইম জব করে বা নিজের হাত খরচ চালাবে বা এরকম ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করবে, দ্যাটস নট পসিবল ইন মালয়েশিয়া। হ্যাঁ, মালয়েশিয়াতে স্টুডেন্ট ওয়ার্ক ইলিগাল টোটালি, সো এই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, তবে কেউ যদি পড়াশোনায় ডিটারমাইন্ড থাকে, তার সিজিপিএ ভ্যারি করে, ইউনিভার্সিটি ওয়াইজ 3.75 বা একটা ভালো স্কোর থাকলে সেক্ষেত্রে অনেকটা ওয়েভার পাওয়া যায়, 80% পর্যন্ত ওয়েভার পাওয়া যায়। সো এইটা টার্গেট করা যেতে পারে। হ্যাঁ, এটা টার্গেট করা যেতে পারে। ইন দ্যাট ওয়ে আসলে প্ল্যানিং করে, আর যে বেসিক জিনিসগুলো আমি শুরুতে বলছিলাম যে আমাদের যে জিনিসগুলো জানা দরকার একটা কান্ট্রি চেঞ্জ করে আসার পরে, যে থাকা খাওয়ার যে ব্যাপারগুলো, বেসিক যে ব্যাপার, অ্যাকোমোডেশন এন্ড দোজ স্টাফস, এইগুলো হচ্ছে একটু খোঁজ খবর নিয়ে আসলে আমার মনে হয় যে বেটার। So with that, thank you so much for coming in. Despite having a busy schedule, thank you for being with us on NTV. Any last words before leaving? Yeah, this is a great platform for international students, I guess. I believe because students will get to know more information by this program. So best of luck for the next episodes. Thank you. What about you? Any last words? Thank you to the NTV and Dream Campus project. It's really amazing being with you guys. তো সবার জন্য শুভকামনা থাকলো, সবাই নিজ নিজ পজিশন থেকে হ্যাপি থাকবেন, স্টে সেফ। Thank you so much, Bhaiya.
for coming in. We truly enjoyed having you here and learned a lot about Russia, and we've also learned a lot about Malaysia. So I'm pretty sure they retain a lot of experience. I wouldn't say experience, but they have retained a lot of Information. insights and information from you guys. So thank you for coming in. Thank And you, Momo. lastly, thank you to our viewers for watching today's shows. আমাদের হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স ফর টিউনিং ইন আমাদের এই শোটা প্রত্যেক ওয়েডনেসডেতে স্ট্রিম হবে সো ডু টিউন ইন লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব আর আমাদের সাথে সবসময় থাকবেন আমাদেরকে সবসময় এনকারেজ করবেন বিকজ আপনাদের এনকারেজমেন্ট gives us more enthusiasm to do better. So please be with us. And এই করোনা কালে I hope everybody's safe, healthy. সবাইকে I hope that everybody is safe and healthy. আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, and we'll see you again next week for another episode of Dream Campus. Till then, good night everybody. Stay safe.